आप कुछ बोलने की स्थिति में है सर कि नहीं? सर आप कब का फोन ट्राई कर रहे हैं? किसी को लग रहा है या फोन नहीं लग रहा है? किसी से बात हो रही है आपकी? किसान जिस तरह से आपके के सामने प्रेस कर सके, इसलिए हम पूछ रहे हैं किस तरह की कामगिरी चल रही है, क्या मंजूरी ली गई है? सारी मंजूरी ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड कलेक्टर साहब। जिस तरह से मुआवजा देने की बात है, तो किस तरह भी मुआवजा दिया जाए? जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुआवजा दे। सर आपने वीज पोल की मंजूरी ली है खेत को, मगर आप पास के खेत को भी बर्बाद कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, उसकी परमिशन ली है आपने? सारी परमिशन આજે દ્રશ્યો તમે જોયા, આ દ્રશ્યો અત્યારે મોરબીના છે, જ્યાં એક બાજુ ખેડૂતો અત્યારે આમરણ ઉપવાસ પર ઉતર્યા છે અને બીજી બાજુ જે અધિકારીઓ છે તે ખેડૂતોના ખેતરોમાં પહોંચી જાય છે, ત્યાં વીજ પોલ નાખવાની જે કામગીરી ચાલી રહી છે, પરંતુ જ્યારે પત્રકારો અને તેમને ખેડૂતો ઘેરે છે ત્યારે તેમની પાસે કોઈ જવાબ છે નહીં। શું રે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। સુરેન્દ્રનગરનું કોંડ ગામ હોય કે મોરબીનું જેતપર, જ્યાં અત્યારે ખેડૂતો તકલીફમાં છે, ખેડૂતોની જમીનો ખાનગી કંપનીઓ છે તેમના દ્વારા પચાવી પાડવામાં આવી છે, ત્યાં વીજ થાંભલાઓ નાખવામાં આવી રહ્યા છે અને જ્યારે આ મામલે છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે અમને વળતર આપો, તો પણ આ મામલે સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારના નક્કર પગલાં જે છે ભરવામાં આવતા નથી અને આ જ મામલાને લઈ હવે મોરબીના જેતપરમાં આજથી જ્યારે ખેડૂતો આમરણ ઉપવાસ પર બેઠા છે અને એની જ સાથે બીજી તરફ જ્યારે ખેડૂતોના ખેતરમાં અત્યારે વીજ થાંભલા નાખવાની કાર્યવાહી જે અત્યારે ચાલુ છે, પરંતુ આજે જ્યારે પત્રકારો પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે, જ્યારે ખેડૂત આગેવાનો પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને જ્યારે ખેડૂતોના ખેતરની મુલાકાત લેતા હતા તે સમયે અધિકારી ત્યાં પહોંચ્યા છે અને અધિકારી જ્યારે પહોંચતા હોય છે ત્યારે પત્રકારો છે, ખેડૂત આગેવાનો છે અને ખેડૂતો છે તે સવાલો કરે છે કે અમારી જમીન તમે કેમ આવ્યા છો, તમે તમારી પાસે ઓર્ડર છે કે નહીં, એવા ઘણા બધા સવાલો જે છે કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અધિકારી પાસે ખાલી માત્ર મૌન રહેવા સિવાય કશું નથી। સૌ પહેલા એકવાર એ વિડીયો પર એકવાર નજર કરી લઈએ, જેમાં જે ખેડૂત આગેવાનો છે અને પત્રકારોના સવાલના જવાબ જે છે તે અધિકારી આપતા નથી। आप कुछ बोलने की स्थिति में है सर कि नहीं? सर आप कब का फोन ट्राई कर रहे हैं? किसी को लग रहा है या फोन नहीं लग रहा है? किसी से बात हो रही है आपकी? किसान जिस तरह से आपके के सामने प्रेस कर सके, इसलिए हम पूछ रहे हैं किस तरह की कामगिरी चल रही है, क्या मंजूरी ली गई है? हमने सारी मंजूरी ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड कलेक्टर साहब। जिस तरह से मुआवजा देने की बात है, तो किस तरह भी मुआवजा दिया जाए? जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुआवजा दे रहे हैं। सर आपने वीज पोल की मंजूरी ली है खेत को, मगर आप पास के खेत को भी बर्बाद कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, उसकी परमिशन ली है आपने? सारी परमिशन किसान मना कर रहा है, किसान मना कर रहा है, किसान को पता नहीं है उसके खेतन में चल रहे हैं आप। जो मैंने मंजूरी के बारे में बताना था मैंने बताया, इसके बाद में और कुछ कमेंट नहीं। रास्ता बना रहे हो, पूरा खेत बर्बाद हो रहा है। जवाब देने के लिए भी नहीं आ रहे थे और किसान भी ऐसा बोल रहे हैं कि मंजूरी नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया आपको कि हमने सारी मंजूरी ली हुई है। विरोध कर रहे हैं सर? सभी खेडूतों को मालूम है, सबको नोटिस दिए गए, सबको अप्रूवल नोटिस नहीं है सर, मंजूरी है या नहीं? ચોક્કસ જ તો જે પ્રકારે અધિકારીઓ છે आप कुछ बोलने की स्थिति में है सर कि नहीं? सर आप कब का फोन ट्राई कर रहे हैं? किसी को लग रहा है या फोन नहीं लग रहा है? किसी से बात हो रही है आपकी? किसान जिस तरह से आपके के सामने प्रेस कर सके, इसलिए हम पूछ रहे हैं किस तरह की कामगिरी चल रही है, क्या मंजूरी ली गई है? हमने सारी मंजूरी ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड कलेक्टर साहब। जिस तरह से मुआवजा देने की बात है, तो किस तरह भी मुआवजा दिया जाए? जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुआवजा दे रहे हैं। सर आपने वीज पोल की मंजूरी ली है खेत को, मगर आप पास के खेत को भी बर्बाद कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, उसकी परमिशन ली है आपने?
सारी परमिशन। किसान किसान मना कर रहा है, किसान मना कर रहा है, किसान को पता नहीं है उसके खेतन में चल रहे हैं आप। जो मैंने मंजूरी के बारे में बताना था मैंने बताया, इसके बाद में और कुछ कमेंट नहीं करूंगा। है ना कि बीज को डाल सकते हैं, लेकिन खेत बर्बाद हो रहे हैं, उसका क्या? जो रास्ता बने रहे वो पूरा खेत बर्बाद हो रहा है। जवाब देने के लिए भी नहीं आ रहे थे और किसान भी ऐसा बोल रहे हैं कि मंजूरी नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया आपको कि हमने सारी मंजूरी ली हुई है। मंजूरी लिए तो खेडूतों को पता नहीं। विरोध कर रहे हैं सर? सभी खेडूतों को मालूम है, सबको नोटिस दिए गए, सबको अप्रूवल નોટિસ નહીં સર, મંજૂરી है या नहीं? ચોક્કસ જ તો જે પ્રકારે અધિકારીઓ છે અહીંયા તમે આખો એ વિડીયો જોયો અને જે પ્રકારે અત્યારે અધિકારીઓ જે છે અત્યારે રાજ કરી રહ્યા છે, જે પ્રકારે કોઈ પણ પ્રકારના નક્કર પગલાં નથી ભરવામાં આવતા, કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ જે છે તે અધિકારીઓ નથી આપી રહ્યા, માત્ર એવું કહી રહ્યા છે કે અમને તો સરકાર દ્વારા ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે, તો અને સરકાર એક બાજુ એવું કહી રહી છે કે અમારે તો ખેડૂતોની સાથે છીએ, ખેડૂતોનો અમને સાથ છે, ખેડૂતો માટે અમે કામ કરીએ છીએ, તો શા માટે હજુ સુધી સરકાર આ મામલે મેદાને આવી નથી? ગઈકાલે આપણે જોયું બી ખરી કે કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા એવું નિવેદન પણ આપવામાં આવ્યું કે આ મામલે વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે, આ મામલે કોઈ નક્કર પગલાં ભરવામાં આવશે। તો જ્યારે અધિકારીઓ અત્યારે જે 20 થાંભલાઓ નાખી રહ્યા છે, જ્યારે મોરબીના જેતપરમાં ખેડૂતના ખેતરમાં જે થાંભલો નાખવામાં આવી રહ્યો છે, એકવાર થાંભલો નખાઈ જશે પછી શું એ વળતર જે છે ખેડૂતને મળશે? આ સવાલ અત્યારે ખેડૂત પૂછી રહ્યો છે। એક જ્યારે જમીન જે છે તે નષ્ટ થઈ જશે ત્યાર પછીનું શું? એટલે આ જે તમામ મામલાઓ ચાલી રહ્યા છે અને એવામાં જે આ મોરબીના જેતપરમાં જે આ વિરોધ ચાલી રહ્યો છે, એ બધાની વચ્ચે જ્યારે આવી ઘટનાઓ સામે આવે છે તે સરકારની કામગીરી પર ઘણા સવાલો જે છે ઊભા કરી દેતી હોય છે। આ વિષયમાં તમારો શું અભિપ્રાય છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।